जिन्हां ने पार ब्रह्म परमेश्वर नाल अपनी गहरी डूंगी साझ बना ली, उन्हों पहचान लिया, संझान लिया। तो महाराज कहते ने वो पहचानण वाले परमात्मा के रंग विच रत्ते ने। रत्ते सही जे मुख ना मुड़न, जिन्नी संझाता साईं। जिन्हां ने साईं नूं सियाणिया, सच एवे ओदे प्यार विच रत्तिया होया ने, कदी भी अपने साईं तो अपने मूँह नूं मोड़िया नहीं, मुख नूं मोड़िया नहीं। पर अगले असी अर्थ कीते सन, झड़ झड़ पवंदे कच्चे बिरही। बिरही दा अर्थ प्रेमी है। वो कच्चे प्रेमीए दा अर्थ जिहड़े दिलों सिदक नहीं पाल सके, वो रुख दे नालों लगे कोई फल की तरह झड़ गए। महाराज कहते जिन्ना कार ना आई, जिन्हां नूं प्यारे नूं प्यार करन दी जाच ही नहीं आई, जिन्हां नूं समझ ही नहीं पई इस गल दी। सब तो पहली बेनती असी गुरु ग्रंथ साहिब चो देखिए कि रत्ते शब्द दे अर्थ की ने। जिथे गुरु ग्रंथ साहिब विच नाम नूं रस भी दस्या है, नाम नूं धन भी दस्या है, नाम नूं मित्र भी दस्या है, माँ प्यो भी दस्या है, यार भी दस्या है, ते नाम नूं परमात्मा नूं पति रूप विच भी स्वीकारिया है। उत्थे गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच नाम नूं चानण भी दस्या है। आप जदों पाठ करोगे सारे शब्द मिलणगे। नाम नूं सुगंधी भी दस्या है। जिवें असीं पाठ करने आ, रस अमृत नाम रस अत भला, इस विच नाम रस शब्द वरत्या है। जदों आप जी ये पाठ कर दिओ बाणी च कि अंदर मुश्क झकोलिया कीमत कही ना जाए, उत्थे रस की थां ते गुरुदेव ने नाम नूं सुगंधी दस्या है, महक दस्या है। बाणी विच नाम नूं माँ प्यो भी दस्या, खरजी माता, खरजी पिता, खर जियो प्रतिपालक। बाणी विच शब्द नाम नूं चानण भी दस्या। जिवें असीं पाठ करने सतगुर शब्द उजारो दीपा, शब्द दीवा है। गुरबाणी नूं भी चानण दस्या। गुरबाणी इस जग में चानण करम वसै मन आए। उत्थे गुरु ग्रंथ साहिब विच महाराज जी ने नाम नूं रंग नाल भी तुलना दिती है। इउं कह लो भी जी रंग दे राही भी नाम की व्याख्या की। अज शब्द रत्ते सही जे मुख ना मुड़न। असी पहले शब्द तो शुरू करांगे। रत्ते, रत्ते का अर्थ है ओदे प्रेम विच रंगे होए। इउं कह लो ओदे प्रेम विच अभेद होए। गुरु ग्रंथ साहिब विच वैसे कई रंगां दा जिक्र किया है, पर उंज सब तो ज़्यादा जे नाम दा ते संसार की व्याख्या की, उत्ते सिर्फ दो रंग वरते गए। पर उन्हां रंगां दे शब्द जिहड़े ने, एक मजीठ ते दूजा कुसंबड़ा जां कुसंबा ते मजीठ। उंज मैं बेनती करा बाणी च बड़े रंग वरते। इत्थों तक कि पाठ आपां करने आ, रत्ता पहनण, मन रत्ता, सफेदी सतदान, नीली स्याही कदा करनी, पैरन पैर ध्यान, कमर बंद संतोख का धन जोबन तेरा नाम। इत्थे जिहड़े शब्द पहला वरते, रत्ता पहनण, मन रत्ता। कई बंदियां दे अंदर दा शौक हुंदा है कि असी रत्ते रंग दे कपड़े, गूढ़े लाल कपड़े पाने। ते महाराज देखो रंग बाहर की गल कर रहा, कहन लगे जे तेनू रत्ता कपड़ा पान दा चाह है ते सच एवे जिहड़ा तेरा नाम विच मन रत्या जाए, इदू चंगी कोई लाल पोशाक होर है ही नहीं। रंग का उत्थे भी जिक्र किया है कि रत्ता पहनण मन रत्ता। अगे बचने सफेदी सतदान। सफेदी दर ते श्वेत रंग, चिट्टा रंग। कई सज्जन चिट्टे रंग नूं बहुत पसंद करते हैं। इत्थे गुरुदेव ने चिट्टा पहनण नूं भी अंतरीव गुण नाल दस्सिया। कहंदे ने अपने हत्थों किसे लोड़वंद की मदद कर देनी, दान कर देना। महाराज कहंदे ने ये समझ तू चिट्टा कपड़ा पाया है। तो हकीकत एवे फिजिक्स भी कहती है चिट्टा रंग जिहड़ा वो जजब नहीं करता, चिट्टा रंग वंडदा है ते काला रंग जिहड़ा वो जजब करता है। चिट्टा रंग नहीं जजब करता, चिट्टा रंग वंडदा है। महाराज कहते रत्ता पहनन मर रत्ता सफेदी सतदान। अगला बचन नीली
स्याही कदा करनी, फिर बेनती नीली पाठ वखरी करांगे ते स्याही दा अर्थ काला है। नीली स्याही कदा करनी, इस स्याही दे अर्थ जिहड़े ने वो होर होणगे। नीली दा अर्थ है कई सज्जनां दे मन च नीले रंग दा चोला, नीले रंग दे वस्त्र बहुत पसंद किए जाते हैं, पर गुरदेव बचन करते ने स्याही कदा करनी, ਜਿਹੜੀ तेरे अंदर फुरनियां दी, ख्यालों दी, विचारां दी जिन्नी कालख तेरे अंदर काली शाही जमी है, जिदन अंदर दी कालख नूं कट देंगा ये तेरी नीली पोशाक बन जाएगी। कहण तो मुराद बाहर दे रंगां दे अंतरी अर्थ कीते। रत्ता पहनन मन रत्ता, सफेदी सतदान, नीली स्याही कदा करनी, पैरन पैर ध्यान। चलो इत्थे चोले का जिक्र किया कि सिर तो पैरों तक रब दे ध्यान भी जुड़ जाना, समझ ली तू चोला पा लिया। सिर मेरी एक बेनती महाराज ने जिक्र किया रंगां दा, थोड़ा जा आओ एक होर अर्ज करा। मैं अर्ज की मजीठ ते कुंभ कुसंबड़ा, भावें असीं सिर्फ इन्ने एक ही शब्द लिया। भाई साहब ने कहा भी श्लोक पूरे करके जाने, मैं भी चाहना भी समा फिर पता नहीं किस तरह बनता है मुकम्मल हो जान, पर उंज सच ये जे तुसी आपां सारे गुरबाणी च डुब के देखिए, एक एक शब्द तुहानूं रोकदा है भी मेरे नाल रुक के गल्लां कर। हुण रत्ता शब्द ही जिहड़ा है इहदे विच जिहड़ी बड़ी वड्डी बख्शिश है जी। जदों रत्ते की गल चलेगी असीं बाणी चों देखांगे किवें रत्तिया जांदा अंदर। हुण दो रंगां दा जिक्र किया जांदा है, एक मजीठ दा ते एक कुसंब दा। आप जी पाठ करते हो, बाबा फरीद साहब का एक बचन हुंदा कि बेड़ा बंद न सक्यो बंधन की बेला, पर सरवर जब उछलै तब तरन दुखेला। आ वक्त मनुखा जिंदगी का अपने बेड़े नूं बन्नण दा सी, ते प्यारिया जदों दरियावां विच हड़ आ जाए ते उदों तू अपनी किश्ती की मुरम्मत करदा होवे डुब जाएगा। बहुत चंगा होवे कि सरोवर बाढ़ आउण तो पहला, हड़ आउण तो पहला, पानी भरन तो पहला अपने बेड़े नूं तैयार कर ले। इहदा मतलब मौत ने नेड़े होना, उस तो पहला अपनी तैयारी कर। पर तू बेड़ा बन्निया नहीं, बेड़ा बंद न सक्यो बंधन की वेला, पर सरवर जब उछले, जदों सरोवर उछाले मारेगा तब तरन दुखेला। उस विच एक बचन है कि हाथ ना लाए कुसंबड़ है, हाथ ना लाए कुसंबड़ है, जल जासी ढोला। ढोला दर से प्यारिया इस कुसंबे नूं हाथ ना लाई, ये तेनू साड़ देगा। मैं क्यों बेनती कर लगा, क्योंकि महाराज जिन्नियां उदाहरणा लेंदे ने ना, जे बाहर मुखी भी गुण अवगण किसी की उदाहरण लईए उहदे भी कोई अंतरीब डूंगे अर्थ ने। मजीठ नूं पक्का क्यों किया ते कुसंब नूं कच्चा क्यों किया, ये भी एक सवाल है। जे मजीठ क्यों पक्का जी ते कुसंब क्यों कच्चा, ये अर्थ भी मैं अर्ज करांगा। हजूर ने ते शब्द वरत्या हथ ना लाए कुसंबड़े जल जासी ढोला। कुसंबड़े नूं हथ ना लाई सड़ जाएगा। अर्थ ये कीते बाहर मुखी दिसदी दृष्ट मन माया वासना। पर ये उत्तर विच ये शब्द की व्याख्या विच गुरु नानक साहब का एक शब्द है कि केड़ा बेड़ा बनना है। वो शब्द है जप तप का बंद बेड़ुला, जित लंघै विखेला, ना सरवर ना उछलै ऐसा पंथ सुखेला। उहदे विच तोक है तेरा एको नाम मंजीठड़ा, रत्ता मेरा चोला सद रंग ढोला। रत्ते च पढ़ लें आपां, रत्ता मेरा सद रंग ढोला मारे शब्द वरते। हुण उत्थे मंजीठड़ा शब्द वरतिया, फरीद साहब ने कुसंबड़ा वरतिया। हथ ना लाए कुसंबड़ा जल जासी ढोला, ते गुरु नानक साहब बख्शिश कर रहा तेरा एको नाम मंजीठड़ा, रत्ता मेरा चोला सद रंग ढोला। असीं एक पाठ करने महाराज दी बाणी च, ये भगत साहब का शब्द है जैसा रंग कसुंभ का तैसा ओ संसार, मेरे रमैये रंग मजीठ का, रत्ते सही जे मुख ना मुड़ाण। सिर्फ एक शब्द आप पहला लिया रत्ते। महाराज कहते जिस तरह कुसुंभ है इस तरह संसार है। जैसा रंग कुसुंभ का तैसा यो संसार, मेरे रमैये रंग मजीठ का कह रविदास चमार। प्रभु का नाम मजीठ है ते संसार का रंग जिहड़ा ये
कुसंबड़ा है। अर जिहड़ी आप जी दे सन्मुख कर लगा, सूझवान सज्जनां नूं पता होना है, हुण इत्थे लाल रंग नहीं वरतिया, हरा नहीं वरतिया, असल च की है मजीठ पक्का क्यों है, इसलिए क्यों महाराज ने उदाहरण ले ली। तो पिछले साल शायद अर्ज करदे कि बेनती की सी कि ये अर्थ किए सन, सिमल रुख सरायरा अत दीर्घ अत मुच ओए जे आवें आस कर जाए निरासे कित फल फिके फुल बक बके कम ना आवें पत मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तत्। ये अर्थ मैं दोबारा कर लगा इस बार, क्योंकि मेरा भी पाठ अर्थ शुद्ध टिके रहन अंदर। हुण उत्थे सिमल की उदाहरण लईए, हुण सिमल दे मुकाबले कोई दूजा रुख दसणगे ते सिमल नूं काट करेगा ना। जे कुसंबड़ा दसिया ते कुसंबड़े दे बराबर मजीठ खड़ा कीता है, जे दुहागण की गल कीती है बराबर सुहागण का जिक्र किया है, जे साकत का जिक्र किया है ते नाल संत आउंदा है, जे सन्मुख का जिक्र आउंदा है ते कोल बेमुख है, जे नाम रसिया जिक्र आउंदा है ते नाम खीणे का जिक्र आउंदा है। इत्थे महाराज जी ने सिर्फ सिंबल का नाम वरतिया है, किस नाल तुलना दिती वो नहीं वरतिया। इस दे अर्थ एक बहुत पुरातन टीका सी जी, उस विचों मिले सिमल रुख सरायरा। आपां नूं पता है सिंबल का रुख तीर की तरह सीधा है, अत दीर्घ अत मुच, वड्डा भी बड़ा है ते मोटा भी बड़ा है। ओए मैं सारे कोश विच इन हौमे च नहीं, किते कोश विच ओए शब्द दे अर्थ पंछी दी पड़े। आप जिन्ने भी अर्थ करने ओए ओए का अर्थ कबूतर कां थोड़ा करने, ओए बाणी च ओए शब्द संबोध की पता भी है, ओए साजन ओए मीत प्यारे जो हमको हर नाम चितारे। पर इत्ते शब्द ओए संबोध की नहीं, ओए जे आमै आस कर, असी ओए शब्द दे सच एवे अर्थ सारे पंछी कर रहे हैं कि जेड़े पंछी आस करके आउंदे ने, ओए जे आमै आस कर जाए निराशे कित, ओ आस करके आए निराशा नाल चले गए, क्योंकि फुल फिक्के फल बक बके कम ना आवे पत। हुण अगे शब्द जेड़ा है कि मिठत नीवी नानका, फिर बेनती है सिमल पुलिंग है, मिठत नीवी स्त्रीलिंग है, पर इत्थे नहीं क्या कोई रुख। उस गुरमुख टीकाकार ने अर्थ किते चंगे लगे, वो कहन लगे सिमल दे मुकाबले सिमल दे फुल फिक्के ने, फल बक बके ने, पत्ते भी किसे कम नहीं, ये इन्ना वड्डा हो के सच एवे फिक्का थोथा बिल्कुल किसे कम नहीं। पर उन्होंने अर्थ किते मिठत नीवी दे अर्थ, जिमें ओए दे अर्थ पंछी किते, मिठत नीवी दे अर्थ उन्होंने बेरी किते ने कि जिन्ना बेरी नूं फल भरवा लगता है ते जिन्ना बेर मिठा हुंदा है, त्यों तू बेरी अपने आप नीवी हो जाती है। आपां शब्द वरतने बेरी नीवी हो गई फलों के नाल। हुण उन्हां नीवी दे अर्थ जिहड़े ने बेरी कीती है, मैनूं तां जचे क्योंकि सिंबल दा मुकाबला जे करना है, सिमल का फिक्कापन जे किसी नाल काट करेगा तो दूजा सानू रुख दसना पेगा। इसे करके तुसीं देखोगे कि जे एक वांस बेमुख आवेगा तो दूजे पासे अरिंड का रुख जिहड़ा वो सन्मुखताई विच भी आवेगा। असी पाठ करने बांस बुढ़ाई बुढ़िया इं मत डूबो कोए, चंदन को निकटै बसै बांस सुगंध ना होए। पर दूजे पासे महाराज कहते तुम चंदन खामी इरंड बापुरे, वांस नूं काट करने वास्ते ही रंड है। हुण इत्थे जिहड़ा मिठत नीवी, इहदा मतलब जिन्नी बेरी फल नाल भरेगी उन्नी ओदी टाणी नीवी जाएगी। महाराज ते शब्द इहदे भाव अर्थ होणगे, एक मोटा ताज़ा शरीर होवे, ओदे बस्तर भी चंगे होण, लोकां नूं प्रभावित भी करे कि देख करके भी बड़ा दर्शनिक है। पर जदों ओदे कोल ओदे धार्मिक लिबास नूं देख के जगियासू पंछी बन के आए ते विचारा कई सालों तो बाद निराश जाए ते फिर कहन लग पेगा इहदे बाणे नूं, इहदे शरीर नूं, इहदे बोलां नूं मत देखो, ये एडा निकम्मा अंदरों बिल्कुल फिक्का है। इहदे भाव कल्ले पंछियां दी गल ही है। पर मिठत नीवी जदों झुकेगी, ये सुभाव जी कुदरत दा। मैं एक दिन अर्ज की सी जी, चलो अगे जो किते आवेगा
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਤਰਫ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਝੁਕ, ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਵਾਂ, ਕੁਸੁੰਭ ਤੇ ਮਜੀਠ ਰੱਤੇ। ਕੁਸੁੰਭ ਕਿਉਂ ਮਹਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮਜੀਠ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਿੰਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮਜੀਠ ਕਮਾਈ ਦਾ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮਜੀਠ ਕਦੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਮਜੀਠ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਮਜੀਠ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਮਜੀਠ ਦੇ ਕੋਈ ਡੋਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਫਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਮਜੀਠ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੈਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਧੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਸਾਰਾ ਕਰੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਜੜ ਗਹਿਰੀ ਜਾਏਗੀ। ਮਜੀਠ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਪੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਪੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਮਜੀਠ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਬਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਬੇਨਤੀ, ਉਬਾਲਣ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਜੀਠ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਖਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਕੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਦੇ ਨੇ, ਉਬਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣਾ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਕੱਪੜਾ ਪਾੜ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਮਜੀਠ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੁਸੰਭਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਫੁੱਲ ਚੁਲਬਲਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਸੰਭੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਐ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਲਪਟਾਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਰੰਗਦੇ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕੁਸੰਭੇ ਵਿੱਚ ਖੱਟਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਰੰਗ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਮਜੀਠੀ ਰੰਗ ਲਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਸੰਭਾ ਰੰਗ ਵੀ ਲਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਸੰਭੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਰੰਗ ਉਹਦੇ ਤੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਦਮ ਰੰਗ ਉਤਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਜੀਠੀ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਬਾਲੀ ਜਾਓ ਕਦੀ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਉਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲਈਆਂ ਦੋ ਮਜੀਠ ਦੀਆਂ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਮਜੀਠ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਮਜੀਠ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਸਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਬਾਲਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਨੀ ਘਾਲਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਕਿਆਈ ਦਾ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਸੰਭੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਨ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ, ਕਮਾਈ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮਜੀਠ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਐਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਸੰਭਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਚਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰੱਤਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਰੱਤੇ ਸਹੀ। ਪਰ ਮਨ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਰੱਤੇ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਿਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਰੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚੇਤੇ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ ਪਿਆਰੇ, ਆ ਕੱਚੇ ਬਿਰਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਰੱਤੇ ਸਹੀ ਜੇ ਮੁੱਖ ਨਾ ਮੁੜਨ। ਇਹ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ ਪਿਆਰੇ, ਲੀਤੜਾ ਲੱਭ ਰੰਗਾਏ ਕੱਚੇ ਬਿਰਖੀ। ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਨਾ ਭਾਵੈ ਚੋਲੜਾ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਉਂ ਧਨ ਸੇਜੈ ਜਾਏ। ਇਹ ਚੋਲਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਉਹ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਕੁਸੰਭਾ ਚੋਲਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਨਾ ਭਾਵੈ ਚੋਲੜਾ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਉਂ ਧਨ ਸੇਜੈ ਜਾਏ। ਖਾਉ ਕੁਰਬਾਨੈ ਜਾਉ ਮਿਰਵਾਨਾ, ਖਾਉ ਕੁਰਬਾਨੈ ਜਾਉ, ਖਾਉ ਕੁਰਬਾਨੈ ਜਾਉ, ਤਿਨਾ ਕੇ ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰਾ ਕੁਰਬਾਨ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਪਏ ਆ। ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ ਮੈਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਰੱਬ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਜਗਿਆਸੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ ਤਿਨਾ ਕਹਿ ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ, ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਤਿਨਾ ਕਹਿ ਹਉ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ। ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ, ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ। ਸੁਣੋ ਬੇਨਤੀ, ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਨਾ ਭਾਵੈ ਚੋਲੜਾ ਪਿਆਰੇ ਕੱਚੇ ਬਿਰਖੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਕਾਇਆ ਰੰਗਣ, ਰੰਗਣ ਹੈ ਨੰਗੇ ਨਾਲ ਪਾਠ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੰਗਣ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਰੰਗਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰੰਗ ਘੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੰਗਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਸ ਮੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਸ ਮੱਟ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਰੰਗ ਘੋਲਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਇਆ ਰੰਗਣ ਜੇ ਥੀਆ ਪਿਆਰੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮੱਟੀ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਮੱਟ ਬਣਾਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਘੋਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਕਾਇਆ ਰੰਗਣ ਜੇ ਥੀਆ ਪਿਆਰੇ ਪਾਈਐ ਨਾਉ ਮਜੀਠ, ਮਜੀਠ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਏਕੋ ਨਾਮ ਮਜੀਠੜਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਮਜੀਠ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਕਾਇਆ ਰੰਗਣ ਜੇ ਥੀਆ ਪਿਆਰੇ ਪਾਈਐ ਨਾਉ ਮਜੀਠ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਾਇਆ ਦੂਜਾ ਰੰਗ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿੰਨੀ ਰੰਗ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੱਟ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੰਗ ਚਾੜਨ ਵਾਲਾ ਲਿਲਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਗੁਰੂ ਲਿਲਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਕਾਇਆ ਰੰਗਣ ਜੇ ਥੀਐ ਪਿਆਰੇ ਪਾਈਐ ਨਾਉ ਮਜੀਠ, ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਰੰਗਾਏ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਰੰਗ ਨਾ ਡੀਠ, ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ ਰੱਤੇ ਸਹੀ ਜੇ ਮੁਖ ਨਾ ਮੁੜਾਨ। ਆ ਹੈ ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕਹਿ ਪਾਸ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧੂੜ ਤਿਨਾ ਕੀ ਜੇ ਮਿਲੇ ਜੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਧੂੜ ਤਿਨਾ ਕੀ ਜੇ ਮਿਲੇ ਜੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਧੂੜ ਤਿਨਾ ਕੀ ਜੇ ਮਿਲੇ ਜੀ ਕਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਉਹ ਜੀ ਕਹੋ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਦਬ ਕਰੋ। ਧੂੜ ਤਿਨਾ ਕੀ ਜੇ ਮਿਲੇ ਜੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਰੰਗੇ ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਅਗਲੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਵੀ ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਰੰਗ ਚੜੇ ਕਿਵੇਂ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਅੰਦਰ ਚੜ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਰੰਗ ਵਰਤਾਉਂਦੇ। ਆਪ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕੋ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਕੇ ਵਡਭਾਗਾ, ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੀ ਨਾ ਲਾਗੈ ਦਾਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਮੰਨਿਆ। ਲਾਲੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਲਾਲ ਚੋਲਣਾ ਤੈ ਤਨ ਸੋਇਆ ਸੁਰਜਨ ਭਾਨੀ ਤਾਮਨ ਮੋਇਆ, ਕਵਨ ਬਨੀ ਰੀ ਤੇਰੀ ਲਾਲੀ ਕਮਨ ਰੰਗ ਤੂੰ ਭਈ ਗੁਲਾਲੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਹੈ, ਵਡਭਾਗਾ ਮਾਰੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕੋ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਕੇ ਵਡਭਾਗਾ, ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੀ ਨਾ ਲਾਗੈ ਦਾਗਾ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਲਾ ਨਾ ਭਗਵਾਨ, ਨਾ ਮੈਲਾ ਨਾ ਧੁੰਦਲਾ, ਨਾ ਭਗਵਾਨ ਨਾ ਕੱਚ, ਨਾਨਕ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੈ ਸੱਚੇ ਰੱਤਾ ਸੱਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਰੱਤੇ, ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਰੱਤੇ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੋ ਅਨੰਨ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸੱਚੇ ਵੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ 52 ਕਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੂ ਮਣਕੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰੂ ਮਣਕਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਪੱਖੋਂ ਲਓ ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ।
ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਬਸਤਰ ਬਦਲ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਗਏ ਕਿ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਿੱਕਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਲਸ ਦਿਖਾਇਆ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਲੰਗਰ ਰਾਤ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਫਾਰਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਥ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਆਟਾ ਪੈ ਗੁੰਨਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਸੇਵਾ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਾਲ ਭਿੱਜੀ ਹੈ, ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ ਪਿਆ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਣੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਲਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰੂਪ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਟੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਭੁੱਖਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਇਓ ਨਾ, ਜੋ ਹੈ ਹੁਣੀ ਛਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਭਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਭੋਖ ਅਮਰੋ ਦਾਤਾ, ਭਗਤਨ ਭਾਵ ਸੰਤਨ ਮਨ ਰਾਤਾ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਦਾਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਭਗਤਨ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਭੋਖ ਅਮਰੋ ਦਾਤਾ, ਭਗਤਨ ਭਾਵ ਸੰਤਨ ਮਨ ਰਾਤਾ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧਤ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕੈ ਚਿੱਤ ਭਾਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੋਮਲਤਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੇਗ ਕਰਨ ਮੈਂ ਜੋਏ ਮਮ ਪਿਆਰੋ, ਦੇਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿੱਦਣ ਬੰਦਗੀ ਨਾਮਾ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਖੱਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੰਦ ਲਾਲ ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਨਾਮਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਮਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੋ ਕੋਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਰੱਤੇ ਹੋਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਰੰਗ ਉਡੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਿਵੇਂ ਰੰਗ ਬਦਲਦੀ, ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਜੀ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੁੱਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ। ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਇੰਨਾ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ। 2 ਮਹੀਨੇ ਬਰਸਾਤ ਆ ਗਈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹਿਮਕਰ ਆ ਗਈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਸੰਤ ਆ ਗਈ, ਚਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਖਿੰਨ ਖਿੰਨ ਰੁੱਤ ਬਦਲਦੀ ਏ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹਾੜ ਤਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਖਿੰਨ ਖਿੰਨ 12 ਮਹੀਨੇ ਵਰਤਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, 6 ਰੁੱਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਵਰਤਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਭੁੱਲਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਾੜ ਦੀ ਲੂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸੋਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੋਹ ਦਾ ਕੱਕਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖੁਲਾਰਾ ਤੇ ਖੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਭਾਵੇਂ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸੱਜਣੋ ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਬਸੰਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਰੋਜ਼ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ, 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨਾ ਬਸੰਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 2 ਦੱਸੇ ਆ, ਚੇਤਰ ਤੇ ਵਿਸਾਖ। ਉਂਝ ਆਪਾਂ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਸੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਮਾਘੀ ਤੋਂ। ਮਾਘ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਮਾਘੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਪ ਦੇਖੋ ਲਾਈਵ, ਉਸ ਦਿਨ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਕੀਰਤਨੀਏ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਬਕਾਇਦਾ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚੇਤਰ ਤੇ ਵੈਸਾਖ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਬਸੰਤ ਮੰਨੇ ਆ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਬਸੰਤ ਬਾਹਰ ਦੀ ਰੁੱਤ ਨਹੀਂ ਘੱਲੀ ਗਈ। ਨਾਨਕ ਤਿਨਾ ਬਸੰਤ ਹੈ ਜਿਨ ਘਰ ਵਸਿਆ,
कंत ते जे 12 महीना बसंत दा होवे, जिनके कंत दिशापुरी से ऐनस फिरे जलंत। बसंत विच भी वो जलंत ने जिन्हां दे अंदरों नाम भुल जाता है। बाहर भुल किहड़े ने, अंदर थोड़ा बसंत आई। मैं इस करके बेनती करा, रुत्तां नाल कलियां बाहर दी नहीं, अंदर भी रुत बदलती है, खिन खिन बदलती है। होली वाले दिन ने ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने महला जिहड़ा है ये अमृत संचार तो पहले ही शुरू कर दिता सी। होला महला जिहड़ा आपां मनाने ते ये मनाना भी चाहिए। दो शब्द ने, भावें कई सज्जन होली तो बनिया शब्द होला कहिंदे आ, पर विद्वान कहिंदे आ कि होली तो बनिया होया होला नहीं। होले दा ते महल्ले दा अरबी फारसी दे दोनों शब्द ने। होले दा अर्थ है खमला ते महल्ले दा अर्थ है थां। ਇਹਦਾ मतलब है खमला अते खमले वाली थां। एक थां ते मुकर्रर करके एक जथा जिहड़ा है वो हमला करदा है, दूजा जथा उस हमले नूं रोकदा है, जिन्हों मुसनई जंग कह लो, बनावटी लड़ाई कह लो, जिन्हों इउं कह लो भी जिहड़ियां फौजां ने वो अभ्यास कर रही ने जंगां दा। होला महला दरअसल ये शस्त्रां दे अभ्यास का दिन गुरुदेव ने रखिया, पर इस बाणी ने तो ये होली के अर्थ भी बड़े कमाल दे कीते। ये होली कीनी संत सेव रंग लागा रत्ते सही। होली जिन्हां ने खेडी, होली कीनी संत सेव रंग लागा अत लाल देव। गुरु गोबिंद सिंह महाराज होली वाला दिन है। बेनती सुनियो, अर्थ बाहर दे करांगा। गज़ल विच भाई साहब फारसी विच शब्द बाहर दे वरतनगे ते अंदर होली होर कोई चढ़ी हुई है। वो दो शेर ने, जह पिचकारिए पुर जाफरानी। जह जह दर्थ वाह, फारसी विच वाह। जह पिचकारिए, पिचकारी शब्द भी फारसी का है जिस रंग भरने। पुर जाफरानी, जाफरानी का अर्थ है केसरी रंग। वाह शब्द है वाह। गुरु गोबिंद सिंह दे हथ विच पकड़ी कोई पिचकारी ते पिचकारी विच भड़िया होया जाफरी रंग। वाह जै पिचकारिए पुर जाफरानी के खर बेरंगो रा खुश रंगो बू करद। के खर बेरंगो रा उत्ते शब्द वरते कि जिन्ने भी बेरंग ने सुके हुए ने, जिन्हां अंदर सचमुच सोका पिया नाम दा, गुरु गोबिंद सिंह जी दे हाथ विच पिचकारी पकड़ी है। जेड़ा ये सामने आ जाएगा, गुरु गोबिंद सिंह दे अंदर नूं मजीठिए रंग विच रंग देणगे। जेड़ा अंदरों फिक्का ते थोता फिक्का होया पे, गुरु गोबिंद सिंह दे विच नाम दी सुगंधी भर देणगे। उत्थे गुरु किरपा नूं क्या रत्ते। जै पिचकारिए पुर जाफरानी के खर बेरंग रा खुश रंगो बू करद। फिर अर्थ कर दिया कि खर बेरंगो रा, जेड़े बेरंग ने उन्होंने रंग विच रंग दिता। बू करद दा अर्थ है उन्हां विच नाम दी सुगंधी भर दिती। बाहरों असी पिचकारी दे अर्थ करांगे, अंतरीवे दे अर्थ कुछ होर ने। जै पिचकारिए पुर जाफरानी के खर बेरंगो रा खुश रंगो बू करद। हुण अगला बेनती सुनियो, शेर है। गुलाल आफशानियां अज दस्ते मुबारक। एक रंग घोल के पिचकारी च मारने, दूजा रंग आप सब नूं पता है जिन्हों गुलाल कहने, सुक्का रंग। मैं इस करके बेनती कर लगा, रत्ते शब्द कह के निकल जाएंगे अगे, पर गुरमुखो रत्ते किवें जांदे आ। गुरु किरपा करदा ओदी रहमत दी पिचकारी रंग दिए बेरंगियां नूं। अगला बचन के हाथ विच गुलाल पकड़िया गुरु गोबिंद सिंह जी ने। तां मैं बेनती की, असी बहु अर्थ बाहर मुखी करने हाँ, पर सच एवे कि गुरु ग्रंथ साहब की सारी बाणी कोई शब्द पढ़ लो तुहानूं आत्मिक जीवन तो लांभे नहीं होण देगा, भावें वो बाहर दियां उदाहरण ही क्यों ना होण। लांभा भी असां विचारियां आत्मिक जीवन ही है ना। महाराज ने हाथ च गुलाल पकड़े है, कहंदे ने कोई बंदा गुलाल पकड़े, ਉਹਦੇ हथ का जोर किन्ना को दूर सटेगा। गुलाल सटेगा 5 फुट 10 फुट, कोई 15-20 गज जाएगा। कहते हैं वेखो अकाल दा सुत। गुरु गोबिंद सिंह ने अपने हथ विच रब्बी रूहानियत का गुलाल पकड़िया है। वो देखो लोगों दियां उंगलां खुलियां ते
गुलाल ने आसमान ते धरती दोनों नाम विच रंग के रख दिते। उहदे हत्थ विच बख्शिश नहीं है, वो जमीन ते आसमान नूं रंग दिंदा है। जय पिचकारिए पुरजाफरानी के हर बेरंगो खुश रंगो बू करद। अगला बचन है गुलाल अफसानिया अज दस्ते मुबारक जमीनों आसमारा सुरखरू करद। जमीन तो लैके आसमान तक, आसमान तो लैके जमीन तक गुरु गोबिंद सिंह ने सारे नाम दे विच रंग के रख दिते। मैं अर्ज करांगा ये रंग चढ़दा बख्शिश नाल। थोड़ा जिहा आओ एक बेनती होर अर्ज की, नाम रस भी किवें रंग चढ़े। गुरु साहब की इक्को तुक पढ़ लो बस, ओहदे च उतरे। वो तुक है ए मन रूड़े रंगले तू सच्चा रंग चढ़ाए। बस सारिया गल्लां दा उत्तर, एक कथा का इन्ना ही उत्तर जिन्नी मैं हुण तक बोलिया। ए मन रूड़े, रूड़े दर थे प्यारे, ए मन रूड़े रंगले ओ मेरे रूड़े प्यारे मना तू सच्चा रंग चढ़ाए। अपने अंदर सच्चा रंग चाड़। फिर किवें रूड़ी बाणी जे रपै ना ए रंग लहे ना जाए। जे तू गुरु दी बाणी नू दिन रात प्यार करेगा, शब्द का अभ्यास करेगा, बाणी च जेड़ा रंग है वो तेरे अंदर रंग चढ़ जाएगा। रूड़े मना ये ना रंग कदी उतरदा ते ना कदी फिक्का पैंदा है। इस करके मैं रत्ते दे अर्थ तां लै भी रत्ते दा अर्थ जेड़ा रूड़ी बाणी रपे है, जेड़ा नाम च रंगिया है। हुण इस तो अगे चलो गुरमुखो, सच ये वे कि जेड़े रत्ते रंग पार ब्रह्म कै मन तन अत गुलाल, जेड़े परमात्मा दे नाम च रत्ते नूं ना तन ओदा मन। सच ये वे जिवें बाहरों लाल कोई गुलाल सट्टे ते लोकां दे कपड़े चेहरे भरे जांदे आ, जिन्हां उत्ते गुरु दी बख्शिश हो जाए, बाणी न रंगे जाण, उन्हां दा तन ते मन दोनों ही गुलाल दी तरह लाल हो जाते हैं। सतगुरु ने शब्द वरत्या, फिर ये रंग किनू चढ़दा है? जिस उपर रब की कृपा होवे। कमज़ोर नूं नहीं चढ़दा जी, बुज़दिल ते नहीं चढ़दा। ये जदों रंग चढ़दा है ये सूरमिਆਂ नूं चढ़दा है। सो ये भी सूरमा है। रत्ते सही जे मुख ना मुड़न, जेड़े रत्ते ने वो मूँह नहीं मोड़ते, मूँह वो ही नहीं मोड़ते जेड़े सूरमे होंदे। कायर जेड़े ने झड़ झड़ पाउंदे कच्चे बिरहे। इनू सतगुरु ने कहा जांको हर रंग लागो इस युग में। इस सूरमे की गल है। जांको हर रंग लागो इस युग में, सो कईयत है सूरा। ओनू सूरमा कहो, ओनू सूरमा कहा जाता है। कौन सूरमा? केवल बाहर का नहीं। महाराज कहते हैं कि जांको हर रंग लागो इस युग में, सो कईयत है सूरा। आत्म जिणे ओनू रंग चढ़दा जिन्हें अपने मन नू जित लिया, जिन्हें अपनिया ख्वाहिशां नूं जित लिया। सचमुच जिन्हें अपने अंदर दे उठदे फुरनियां नूं कंट्रोल कर रहा। ते अज मैं बेनती करांगा कि लोग बाहर मुखी बहुत प्रगटावा करदे आ ताकत दा, अंदरों मैं भी अपनी गल करा, अंदर इन्नी कमज़ोरी है जिहड़ा सारी दुनिया च जित के निकल जाता, अंदरों कई बारी बंदा हार जाता है। साडे मन सानूं रोज़ हरांदा है। उंज बाहर मुखी किसी नाल लाग डाट हो जाए, अपने परिवारां च देखो, असीं कहने फलाने बंदे ने मेरे नाल धोखा कीता, अज तो बाद मैं नहीं बोलना, अज तो बाद मैं इहदे घर नहीं वड़ना। सच है जे मन नूं मैं पुछना, बाहर मुखी बंदा धोखा दिंदा, असीं कहने अज तो बाद मूँह ही नहीं लाना। जिहड़ा अंदर वाला रोज़ ही धोखा दिंदा, इहनूं सवेरे फिर मूँह ला लैंदे। किन्ने धोखे दिंदा जी, थां थां ते मुकरदा नहीं। गुरु साहब ने कहा मन खुटार तेरा नहीं विश्वास, तेरे वर्गा ब्रेव भरोसगी वाला कोई नहीं, तेरे वर्गा धोखा देने वाला कोई नहीं। गुरु साहब कहते हैं रंग ओनू चढ़दा जिहड़ा सूरमा है, ते सूरमा होवे जिन्हें अपने अंदर नू नाम नाल जित लिया है। जाको हर रंग लागो इस युग में, सो कईयत है सूरा। आत्म जिणे सगल वसता कह, पर किनू रंग चढ़दा जाका सतगुर पूरा। किवें जी? अगे महाराज कहते ठाकुर गाइए आत्म रंग। इत्थे रंग दा अर्थ प्रेम करांगे। पहला रंग नाम रंग, ठाकुर नूं जिहड़े गाउंदे ने अंदर भेज के, ठाकुर गाइए आत्म रंग। शरनी पावन नाम ध्यावन सहज समावन संग। ये ने रत्ते होए जिन्हां अंदर नाम दा रंग चढ़ गया। हुण इस तो अगे चलिए। मुख ना मुड़न, उन्हां साई नूं पहचान लिया।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਨਾ ਮੁੜਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਰੀਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰਕ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਪੜਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਨਾ ਮੁੜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੂੰਹ ਘੁਮਾ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਾ ਦੇਣੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਦੇਣੀ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਨਾ ਮੁੜਨ ਦਾ ਅੰਤਰੀਵ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਜੋ ਮਰਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਨਾਲ ਮਨ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਕੁਛ ਵੀ ਵਾਪਰ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮੋੜਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੁਣਿਓ ਬੇਨਤੀ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਘੁਮਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਏ। ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਆਓ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਮੁੱਖ ਨਾ ਮੁੜਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੱਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰਨੇ, ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਹੀ ਸੱਚਿਆ ਰੱਤੇ ਸਹੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਰੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਝੜ ਝੜ ਪਾਉਂਦੇ ਕੱਚੇ ਬਿਰਖੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਢਿੱਡ 'ਚ ਕੁਛ ਪਾਲੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਹੀ ਸੱਚਿਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ, ਰੱਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ ਰੰਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ, ਵਿਸਰਿਆ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਭੂਵੇਂ ਭਾਰਤੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਕਦੀ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ। ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਹੀ ਸੱਚਿਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਖੋਰ ਮੁਖੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ, ਰੱਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਨੇ। ਰੰਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ ਪਰ ਵਿਸਰਿਆ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਭੂਵੇਂ ਭਾਰਤੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਨਾ ਮੁੜਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜੋ। ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਦਾਸ ਦੀ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਲੋ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਚੰਗਾ ਚੱਲਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ, ਪਾਠ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਜਾਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪ ਬੋਲ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਜਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਰਿਪੀਟ ਤਾਂ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਥਾ ਚੱਲੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠੀ ਹੈ, ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਮੈਂ, ਉਹ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 60 ਅੰਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਠ ਚਲੰਤ ਹੈ। 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 60 ਅੰਗ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਸੱਜਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਅੰਗ, 2 ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਈ ਸੱਜਣ 50 ਅੰਗ 20 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਪਾਠ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੋਈ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ ਟਿਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਦੀ ਤਜਰਬਾ ਕਰਿਓ, ਟਿਕੇ ਕੋਈ ਮਨ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਖਿੰਡੇ ਕੋਈ ਮਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਿੰਡਦਾ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਓਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਆਮ ਪਾਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰੇ 60 ਅੰਗ 120 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖ ਵੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਿਰਫ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 8 ਮਿੰਟ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ। 8 ਮਿੰਟ ਕਰੋਗੇ 4 ਅੰਗ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। 4 ਅੰਗ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ ਤੇ 365 ਦਿਨ ਨੇ। 4 ਨੂੰ 365 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ
ਤੇ 1430 ਅੰਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਰਫ 8 ਮਿੰਟ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰੇ, 10 ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰੱਤੇ ਸਹੀ ਜੇ ਮੁੱਖ ਨਾ ਮੁੜਨ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਸੀ ਰੱਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ ਰੰਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਨੇਹੀ ਆਸ਼ਕੀ, ਆ ਕਾਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਇਸ਼ਕ, ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ। ਰੱਤੇ ਸਹੀ ਜੇ ਮੌਕਾ ਮੁੜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਰੱਤਿਆ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਸੁੱਖ ਆਵੇ, ਮਾਨ ਹੋਵੇ ਅਪਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਮੌਤ ਆ ਜਾਏ ਜਨਮ ਆ ਜਾਏ, ਉਸਤਤ ਹੋਵੇ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਰ ਵਾਪਰੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਬੂਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਮੁੱਖ ਨਾ ਮੁੜਨ। ਇਹ ਕਨੇਗੀ ਆਸ਼ਕੀ, ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਆਸ਼ਕ, ਦੂਜਾ ਲੱਗਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਲਾਰੂ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਓਟ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਨੇਰੀ ਚੱਲੇ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀ ਖਟਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਪਖੰਡੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੁੱਖ ਮੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੋੜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਮੁੜੇ। ਇਹ ਕਨੇਹੀ ਆਸ਼ਕੀ, ਦੂਜਾ ਲੱਗਾ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਆਸ਼ਕ ਕਾਂਡੀਆ, ਕਾਂਡੀਆ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੱਖ ਨਾ ਮੁੜਨ। ਨਾਨਕ ਆਸ਼ਕ ਕਾਂਡੀਆਂ ਸਾਦੀ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਨੇ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਮੰਨੇ, ਮੰਦਾ ਮੰਦਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਆਸ਼ਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਮੰਨੇ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਜਿੱਦਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਜਿੱਦਣ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਮੰਨੇ, ਮੰਦਾ ਮੰਦਾ ਹੋਏ। ਆਸ਼ਕ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਜੇ ਲੇਖੇ ਵਰਤੈ ਸੋਏ। ਉਹ ਆਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਬੂਬ ਨਾਲ ਲੇਖੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੇ ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ, ਇਹ ਵੇ ਕੱਚੇ ਬਿਰਖੀ, ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ, ਮੁੰਡੋ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੂੜੀਆਂ ਥਾਏ ਨਾ ਕਾਈ ਪਾਏ। ਆਓ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚਲਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਚਲਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਚਲਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਚਲਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਪਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਰੰਗ 'ਚ ਰੱਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੱਖ ਐਸੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਨ ਤਿਆ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਅਸਲ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਏਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 100 ਕਾਲ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰੱਖੇ, ਮਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਿ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪੜਪੋਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਰਦੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਈ, ਜੇ ਨਾਲੇ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦੇ ਨਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਂਭਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਟਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਗਏ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਇੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੋਤਾਂ ਨੇ, ਸੱਚ ਵੇ
ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸਮਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ? ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਗੱਲ ਚੱਲੀ। ਫਲੌਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬਕਾਪੁਰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੱਜਣ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਸ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਿਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੰਘਣਾ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜਪਜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਐਸਤਾ ਐਸਤਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਤਹਿਖਾਨੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਮੌਲਵੀ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਉਹ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀਆਂ ਅੰਤਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਬਕਾਪੁਰ ਪਿੰਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਏ। ਉਸ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਲਖਮੀਰ ਸਿੰਘ। 12 ਸਾਲ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਲਖਮੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। 8 ਪਹਿਰੂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਨਦਾਨ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਵੱਡੇ ਦਾ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ। ਉਹਨੇ ਖਾਲਸਾ ਬਿਰਾਦਰੀ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਰਮੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸ਼ੂਦਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਧਰਮੀ ਹੋ। ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇਖੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਚੇਟਕ ਲੱਗੀ, ਬੱਚੇ ਬਦਲ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਨਿਬੜੀ ਵੀ ਦੇਗ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਮੰਨ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪੁਜਾਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੇਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਦਰਜਾ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ। ਇਹ 1920 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਮਾਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ, ਸੋਠ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਨਿਗੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਭਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਉੱਤਮ ਹੈ ਭਾਈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਗੁਣਹੀਣ ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲੀਏ ਰਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੋਕ ਆਈ, ਗੁਣਹੀਣ ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲੀਏ ਰਲਾਏ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਦਣ ਪੁਜਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੱਫਾ ਨਾ ਮਾਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਆਪ ਕਮਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਐਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਾਇਰਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣ ਤੇ।
अर्ज कर लगा, गुरु हरगोबिंद साहिब दे वेले विषय तो दूर नहीं जाना, रत्ते सही जे मुख ना मुड़ान। सतगुरु दे वेले कई मुसलमान जिहड़े ने वो सिੱਖੀ ਦੇ दायरे च आए, उन्होंने गुरु साहिब तो आत्मक ज्ञान हासिल किया। एक ख्वाजा रोशन कश्मीरी होया, तुहाडे दुआबे च माऊ पिंड विच उहदी कबर है, ख्वाजा रोशन कश्मीरी। गुरु हरगोबिंद साहिब ने ਇਹਦੇ अंदर ਨੂੰ आत्मक रोशनी ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਹੁਣ ਟਿਕ ਜਾ। ਟਿਕ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਿਕਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ 4 ਕੁੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਠਿਆਈ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਦਿਓ ਤੇ ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਲੁਕੀ ਰਹਿ ਜੂਗੀ, ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਬਾਲ ਦਿਓ ਪਤੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਰਹਿ ਜੂਗਾ, ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਵਰੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਉਣ ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਖਵਾਜਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਤਮਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸ਼ਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਜਦ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਜਦ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜਾਨੀ ਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਖਵਾਜਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਿਆ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਗਿਆ, पर मैनू आत्मक सुख आत्मक आनंद मेरी वो भुख नहीं मिटती पई। तो उत्थे ख्वाजा रोशन कश्मीरी ने इक्को गल कही, कहन लगा छप्पड़ छप्पड़ ते टुब्बियां मारनियां छड्ड, मान सरोवर तक पहुँच जा। उन्हें कहा जी छप्पड़ छप्पड़, कहंदा तू थां थां ते जिहड़ा घुमना है अंदर दी संतुष्टि नहीं होनी। वो पुछदा मान सरोवर, कहन लगा जिन्हें 2 किरपाना पाइया ने ते सीस ते कलगी सजाईए, उन्होंने गुरु हरगोबिंद साहिब कहते हैं। वो मेरी पीरी दा मालक है। शायद जानी सा सुन के चुप कर गया। ख्वाजा रोशन कश्मीरी कहना मैनू पता है जेड़े तेरे अंदर ख्यालात फुरने चल रहे हैं, तेरे सामने खड़कधारी दिसदा है, जंगजू दिसदा है, लड़ाई वाला दिसदा है, तख्तां दा मालक दिसदा है, तेरे सामने घोड़ियां ते चलण वाला दिसदा है। पर मैं तेनू सच दसां, जिहड़ी मेरे अंदर भी रोशनी दी चिनग मिली, उस सूरज ने मैनू एक लो लाई हुई है, ये ओदी बख्शिश है। सैयद जानी शाह उन्हें फिर दूजा सवाल नहीं किया, मुख ना मुड़न मैं बेनती कर लगा। वो चलिया दुआबे तो ते सच्चे पातशाह जिथे अज जी श्री हरगोबिंदपुर है महाराज जी का स्थान, उत्थे तो कबर भी है सैयद जानी शाह दी जी, किस कहे तो जरूर देखने वाला हो। ये फिर उत्थे चला गया, महाराज जी नूं मत्था टेकिया। कहते संगत विच है तो दाते दी खेड ना, समा जदों आ बनदा प्यारिओ उदों कोई बख्शिश का पता थोड़ा लगता है। उन्हें जदों संगत च गुरदेव के चरणों च मत्था टेकिया, बस इक्को दम पता नहीं अंदर नूं किया, उच्ची सारी कूक के कहंदा बाबा जानी को जानी से मिला दो। वैसे जानी का लफ्जी अर्थ है प्यारा, लफ्जी अर्थ प्यारा ही है जी। अपना नाम लेके अपना नाम जानी, जानी को जानी से मिला दो। महाराज मुस्कुरा पे, जानी को जानी से मिला दो। हजूर ने कहा चलो बाहर चला जा। ये बाहर बैठ गया जी, पता नहीं उससे शब्द नूं रिपीट करी जा, जानी को जानी से मिला दो। महाराज ने कहा प्रसाद पानी दियो, रोटी पानी दिता, कहता ना मैं रोटी खान नहीं आया। वस्त्र महाराज ने भेजे, रुपये भेजे, जो भी सी। कई दिन बैठा रहा, जो कुछ भेजा कहना मैं इस तलब नूं लैके आया ही नहीं, मैं तेरे दरबार विच एक रोशनी वाले तो तेरी खबर सुन के आया। बस गुरु नूं इक्को गल कह दो, जानी को जानी से मिला दो। किन्ने दिन बैठा रहा जी। ये है रत्ते सही जे मुख ना मुड़न। जिन्नी समझाता साई उन्होंने समझ पैगी कि जिदे सामने मैं झुकिया ये सब कुछ देने दे समर्थ है। हजूर जदों बाहर निकले, इतिहास कहता है कि घोड़े दे अगे खलो लेट गया। महाराज नूं कहंदा बाबा जानी को जानी से मिला दो। महाराज ने अपने घोड़े दे जिहड़ियां पहलियां पैर दियां सुम्मां सन उहदे शरीर नूं मरवाईयां, जिवें गेंद नूं सੱਟ वजदी। सचमुच सੱਟ वजी। महाराज घोड़ा गा दौड़ा के लै गए। ये दौड़िया पिछे बैठ गया, पिछों आवाज़ा मार के कहता जानी को जानी से मिला दो। ये अपने चेले बहुत सन।
फिर सिखा क्या महाराज कुछ दिनों बाद वो कुछ नहीं खांदा कुछ नहीं पींदा, सिर्फ इक्को हट लाई। गुरु साहब कहते एक काम करो, आउंदियां जांदियां नूं आवाज़ां मारदा, इहदे अगे कंध चिण दिओ, इहदी आवाज़ ही ना आए। शायद जानी शाह दे अगे कंध चिण दित्ती, कंध नहीं टप्पी उन्हें। जदों पुछया कंध क्यों चिणदे हो, वो कहन लगे सानू गुरु ने कहा ते कंध करने पे। हस के कहंदा कोई गल नहीं महबूब, जिदन तोड़न ते आवेगा सारियां कंधा तू तोड़ देनियां, जे कंध करना मैनू कंध भी परवाह नहीं, फिर भी जानी से जानी सो मिला दो। कंध दे ओले बैठा। सच ये वेख के लिए साखी नहीं, तुसी गुरु ग्रंथ साहिब शब्द पढ़ोगे ये अवस्था ने। ओहा प्रेम प्री कनक मानक गज मोतियन लालन नह नहा नहीं। गुरु अर्जुन साहब कहने मैनू सिर्फ प्यारा चाहिए, मोती नहीं चाहिए, गज नहीं चाहिए, खीरे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मैनू महबूब मिला दियो। कनक मानक गज मोतियन लालन नह ना नहीं, राज ना भाग ना हुक्म ना साधन किच किच ना चही। जदों कंध दे ओले भी आवाज़ देंदा है जानी को जानी से मिला दो। मैं संखेप जी बेनती करा, कई दिन लंघ गए, आज सिखा ने कहा महाराज वो तो कमज़ोर हो गया, आवाज़ निकलती है, कुछ नहीं बोलता, अथरू सुक चुके ने उहदे। जदों कोई लंघदा एको आवाज़ देंदा बाबा गुरु नूं क्यों जानी को जानी से मिला दो। गुरु साहब कहंदे काम करो, उन्होंने कहो इन्नी तड़फ तेन लगी है डुब के मर परां दरिया दे विच। बस इन्नी गल की दौड़ पिया जी, इस तरह जी इस तरह इन्ना शब्द सुनिया दरिया नूं चल पिया। जे किसी क्या डुब मरेगा, कहंदा मेरा मतलब दरिया नाल नहीं, मेरा मतलब महबूब दे मुख नाल है। उन्हें कह दिता डुब मर ते मैं डुब के भी तर जावांगा। उन्हें शब्द कहा। जदों दरिया वल गया महाराज गुरु हरगोबिंद साहब ने पिछे सिख दौड़ाए, इनू वापस लियांदा। गुरमुखो उस दाते ने नहीं देखा 5 वक्त का नमाजी, ये नहीं देखा सैयद जानी शाह उस 2 किरपाना वाले दाते ने दल भंजन। गुरु ने पूछा की लेना है, रो के कहता जानी को मिला दो। बस कुट के एक बारी सीने ना सीना लाया, अंदर बदल के रख दिता। ये गुर प्रसाद वरतिया। उन्हें मुख मोड़िया। मैं तां बेनती की, रत्ते का अर्थ केवल बाहर का नहीं, सिदक पालना। अब हम चली ठाकुर पैहार, रत्ते सही जे मुख ना मुड़ान। अब हम चली ठाकुर पैहार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु भावें मार। लोकन की चतुराई उपमा ते बैसंतर जार, कोई भला कहो भावें बुरा कहो, रत्ते सही जे मुख ना मुड़ान। कोई भला कहो भावें बुरा कहो, हम तन दियो है ढार, रत्ते होए कदी प्रीतम तो मुंह नहीं मोड़ते। सुनियो बेनती, मैं सिर्फ आप कहोगे भी आप अद्धी तुकती खलोते हैं, गल सिर्फ ये समझने वाली है। जेड़े नाम च रत्ते जान, जिन्ना साईं पहचान लिया, साईं पहचानने का मतलब है वे मारेगा रखेगा डोबेगा, मैनू इन्ना भरोसा अखीर ते तू मैनू जरूर रख लेना। समझ पैगी ताई क्या प्रभ जियो खसमाना कर प्यारे बुरे भले हम थारे। खसमाना का लफ्ज ही इन्ने कमाल दा है कि मैं निकम्मा हो सकना, पर तू अपने खसम पुणे नूं कदी दाग नहीं लगन देगा। तू अपना खसमाना रख। हजूर ने कहा रत्ते सही, अर्थ कर लीए वो ही जेड़े रत्ते होए ने, रत्ते सही जे मुख ना मुड़न, जेड़े कदी प्यारे तो मुंह नहीं मोड़ते। महाराज कहते जिन्नी संयाता साईं, जिन्हों ने वाहगुरु जी नूं पहचान लिया, वो कदी मुंह नहीं मोड़ते। गुरु गोबिंद सिंह जी ने मोड़िया जी किते? मेरा ख्याल इदू वड्डा दुख इस तो पहला सुनियो, शायद मैं भुला ना, सब तो पहली जे इस्तरी कोई शहीद हुई है सिख जगत विच, वो सन्मानयोग माता गुजरी जी ने। पहला किते तवारीख च नहीं मिलता। मां पुत, इंज लगता है सतगुरु ने अपने जामे च ये सारे शंके जड़ तो पुट दिते कि जे तेरे घर नाल ये कुछ वापरे तो कल नूं उलामे ना दई। मैं तेरे सामने सब कुछ वरता के दसना चाहना, जे एक दिन विच एक हफ्ते विच घर दे 5 जी चले जान
ਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਕਦੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੋੜਦਾ। ਸੁਣਿਓ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ, ਅਰੇ ਸੁਣੋ। ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਜਦੋਂ ਜਾਈਦਾ ਮਾਛੀਵਾੜੇ, ਪਲੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਜਾਇਓ ਇੰਡੀਆ, ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਚੇ ਵੇ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਮਾਛੀਵਾੜਾ। ਉਸ ਜੰਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਮੈਂ ਜੰਡ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜੰਡ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਕੇ ਉਹ ਗਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਆਹ ਹੈ ਮੁੱਖ ਨਾ ਮੁੜਾਂ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਡਣ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੂਲ ਸੁਰਾਈ ਖੰਜ਼ਰ ਪਿਆਲਾ, ਬਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ। ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਨਾ ਮੁੜਾਂ, ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ, ਭੱਟ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਆਉਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਦਸਮ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਔਰੰਗਾਬਾਦ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਚੱਕਰ ਲੱਗਦਾ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਥਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਇਬਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲਿਪੀ ਫਾਰਸੀ। ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਵੇਖੋ, ਮੁੱਖ ਨਾ ਮੁੜਨ, ਤੁਰਾ ਗਰ ਨਜ਼ਰ ਹਸਤ ਲਸ਼ਕਰ ਵਾਜ਼ਰ। ਤੁਰਾ ਗਰ, ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਲਈ ਤੁਕ ਹੈ। ਤੁਰਾ ਗਰ ਨਜ਼ਰ ਹਸਤ ਲਸ਼ਕਰ ਵਾਜ਼ਰ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਿਕਦੀ ਏ, ਜਾਂ ਲਸ਼ਕਰ ਤੇ ਟਿਕਦੀ ਏ ਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ਾਰੂ ਤੇ ਟਿਕਦੀ ਹੈ। ਲਸ਼ਕਰ ਦਾ ਅਰਥ ਫੌਜ ਤੇ ਜ਼ਰ ਦਾ ਅਰਥ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 2 ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਤੁਰਾ ਗਰ ਨਜ਼ਰ ਹਸਤ ਲਸ਼ਕਰ ਵਾਜ਼ਰ, ਕਿ ਮਾਰਾ ਨਿਗਾਹ ਅਸਤ ਯਜ਼ਦਾਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਯਜ਼ਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ। ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਮੁੱਖ ਨਾ ਮੁੜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਉਲਾਮੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਿ ਰੱਤੇ ਸਹੀ ਜੇ ਮੁੱਖ ਨਾ ਮੁੜਨ, ਜਿਨੀ ਸੰਝਾਤਾ ਸਾਈਂ ਝੜ ਝੜ ਪਵੰਦੇ ਕੱਚੇ ਬਿਰਹੀ। ਉਹ ਕੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਟੁੱਟ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਦੀ ਨਹੀਂ। ਫਰੀਦਾ ਜਾਂ ਲੱਭ ਤਾਂ ਨਿਉ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚੜਨਗੇ ਸਿਰੇ? ਫਰੀਦਾ ਜਾਂ ਲੱਭ ਤਾਂ ਨਿਉ ਕਿਹਾ, ਲੱਭ ਤਾਂ ਕੂੜਾ ਨੇ। ਕਿਚਰ ਝੱਟ ਲੰਘਾਈ ਹੈ, ਚੁੱਤਰ ਛਿੱਪਰ ਟੁੱਟੇ ਮੈਂ। ਕਿਚਰ ਝੱਟ ਲੰਘਾਈ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢੇਗਾ? ਛਪਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਏ, ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਚੋਈ, ਕੱਲ ਵੀ ਚੋਈ। ਲਾਲਚੀ ਬੰਦਾ ਟੁੱਟੇ ਛੱਪਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਪੜਦੇ ਪਾਏਗਾ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਿਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਝੜ ਝੜ ਪਵੰਦੇ ਕੱਚੇ ਬਿਰਹੀ, ਕੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰ ਨਾ ਆਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ, ਕੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੱਚੇ ਵੀਰਾਨੀ ਵੀ ਬੜੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ, ਕੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਪੱਕਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੱਕਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਕੱਚਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਨਕ ਕੱਚੜਿਆਂ ਸਿਓ ਤੋੜ, ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆਂ, ਓਏ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੁਛੜੇ, ਉਹ ਮੋਇਆ ਨਾ ਜਾਈ ਛੋੜ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਧਣੀ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ ਭਾਹੇ ਸੇਤੀ ਜਾਲੇ, ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਲੁਡੰਦੜੀ ਸੋਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਤੈਂ ਸਹਿ ਨਾਲੇ। ਉਹ ਵੀ ਰੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਓ ਗੁਰਮੁਖੋ